हेलो नर्स वेलकम टू शिक्षाशास्त्र पिले आमे कलमर कथा अभिप्रेरणा सीरीज को स्टार्ट करथिले जो प्रथम दिन बा भाग एक आम सहित अरविंद सर तुम्हें तांको बहुत किसी शिखिथिबो तांकर जीवन संघर्ष कहानी निश्चिंत भाव तुमको प्रेरणा जोगाइथिबो। आज भाग 2 रे आम सहित अछंती सुशांत कुमार दास बा सुशांत सर जे कि वर्तमान समय रे देवगढ़ रे पिले कार्यरत से 2023 रे तुम मानकर जो आरएसटी एग्जाम हला से आरएसटी एग्जाम रे टीजीटी पीसीएम रे स्टेट रैंक 207 207 पाई क्वालिफाई करथिले। तांकर जीवन बहुत ही पिले संघर्षमय परिवार को केमती प्रतिपोषण करिबा निजे केमती पढ़िबा निजे टाइम मैनेजमेंट केमती करिबा कोचिंग को गोटे एते बड़ कोचिंग को केमती चलेबा तापरे केमती स्ट्रगल करिकी गोटे माने आमे कहबा भोक आ कष्ट समय परिश्रम परिवार दायित्व आ भितर गोटे चाकरी केमती पाई परिबा एटा तुम निश्चित भाव में शुणा दरकार जाना दरकार। आउ सार कहानी मु बहुत किसी शुणी किंतु पॉडकास्ट माध्यम हुए तो सब किसी कहवा संभवपर नुहे कि जी सार कहते निश्चित भाव तुमको जी तुमको प्रकाश करेंगे निश्चित भाव तुमको रास्ता देखेब आ सफल मनीष होगापी आग को कढ़ई नब। तो सबुदिन पर किसी कथा तुमको भी कही रखी आगु आज भी कही रखे कि दुनियार भिड़ भितर कि पाठ्य खसड़ार विषय वस्तु कि प्रतियोगितार भिड़े केवे निजको हजई दबनी केवे हारिजीव ना कारण आम कहूचे दुनियार चमक रे निजको निजे बाटे नब निजको निजे रास्ता देखे नब आउ जितेबाला कथा आसब निजर जितेबाला कथा आसब परिश्रमर सब मन रखिथिबो कि कलमटे धरिच से कलम रे तुम्हें तुम विजयर इतिहास निश्चिंत भाव में लिखब कारण तुमको अनै बसी परिवार तुमको अनै बसी अनेक लोक जहाँ को कि इच्छा अच्छे कि तुमको से जीतबार चाहूँगी तेणुक अन्य मुहर जब आम चाहूँ खुशी आने हस आने से भल देखापी आमको ये युद्ध को जीतवा पड़ो आमको सफल होगा पड़ो आ ये पॉडकास्ट निश्चित भाव तुमको रास्ता देखा तुमको बाट कढ़ाई नब। चलो आज ये पॉडकास्ट को स्टार्ट करवा। लर्नर्स आमे आरंभ करथिले गोटे अभिप्रेरणा सीरीज जार ना देथिले कलमर कथा। कलमर कथारे आमे शिक्षार्थी रु शिक्षक बनिथिबा अनेक आदर्श शिक्षकों को आमे ए पॉडकास्ट को आणुछे सेमानकर जीवन सेमानकर जीवनर संघर्ष कहानी सेमानकर अनुभूति को तुम मानक पाखरे रखुछे जोडा कि तुम मानक मध्य शिक्षार्थी रु शिक्षक बनिबार निश्चिंत भाव में सहयोग करिवो। आज आम घणर अछंती सुशांत कुमार दास सुशांत सर जे कि जाजपुर बिलंग्स करुचंती एवं से वर्तमान देवगढ़ रे कार्यरत। तो तांको आज जानिबा तांको जीवनर संघर्ष कहानी ता सहित प्रत्येक पॉडकास्ट रे पिले किछि ना किछि तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ विषय वस्तु रहिबो जोगुडा कि तुमମାନଙ୍କ प्रिपरेशन रे निश्चित भाव में हेल्पफुल हबो। सर केमिति टाइम मैनेजमेंट करुथिले सर केमिति प्रिपरेशन करुथिले सर सब किछि केमिति मैनेज करुथिले सर को स्ट्रेटजी कोन थिला होल डे प्रिपरेशन केमिति थिला ता सहित सार को सोर्स गुड़ाक फॉलो करते से सबू जिन तुम पाखे आज आम रखा। चलतु आम आज कलमर कथार भाग 2 बा सेकेंड नंबर पॉडकास्ट को स्टार्ट करवा। स्वागत करुच्ची सुशांत सर को शिक्षाशास्त्र रे कलमर कथा को स्वागत सर। नमस्कार संतोष सर मोर प्रिय गुरु एवं समस्त व्यूअर मान मोर अशेष अशेष नमस्कार। संतोष सर को मते ये पॉडकास्ट रे भागीदारी बार सुजोग देथिबार मते संतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद जनाउची। आउ समस्त नूतन करी जो माने प्रिपेयर लाइन को आसुचंती टीचिंग लाइन को आसुचंती किबा जो माने टीचिंग लाइन रे वर्ष वर्ष धरी पढुचंती एवं सफलता पाई पार नांदी सेई माने पई मते लागुची संतोष सर को ए अतुटा प्रयास बहुत लाभदायक हेबो। धन्यवाद मोना सुशांत कुमार दास आज्ञा आपण सर निजे को टिके इंट्रोड्यूस करंतु पिला को आगर। हां मोना सुशांत कुमार दास आम घर सुकिंदा ब्लॉक अंतर्गत जेमादीपुर शासन गाँव रे जोटा कि हमर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करछि। मु 2023 रे 207 रैंक पीसीएम रो देवगढ़ रे पोस्टिंग पाइछि एक भलो स्कूल रे पोस्टिंग पाइछि। कांग्रेचुलेशन सर आपन को अगेन सर टीजीटी पीसीएम पिला समस्त सुनि रख जो माने भी पीसीएम पे प्रिपरेशन करूछ से माने भलो भाबरे এই पॉडकास्ट को निश्चिंत भाव फॉलो करियो समस्त फॉलो करियो तुम माने ओवरऑल गोटे स्ट्रेटेजी निश्चिंत भाव पाई परिवो। सारंकर रैंक थिला 207 तो निश्चिंत भाव सारंकर एक्सपीरियंस तुम मानकर काम रे लागिवो। सर आम तो जीवा बहुत कथा आपन को जानिबार अछि प्रथम जानि रखिबी कि एबे केमती जॉब लाइफ सर चली छी भल लागुची सर केमती कोन एबे जॉब लाइफ सर भल चली छी जॉब लाइफ बहुत भल चली छी
तो आमे जेतेबेले बारंबार मु बहुत फेलुअर रो सम्मुखीन होईची जो फेलुअर की मते आज बहुत गोटे भल टीचर भाव मु सम्मानित होउची बा पिला माने बहुत भल पाउचंदी होय तो जदी मु से फेलुअर को सामना करि न थांदी आज होय तो एते पॉपुलर टीचर हिसाब रे देवगढ़ रे पिला मानक पाखरे आदृत हेई पार न थांदी बिकॉज आज 1.5 वर्ष पाखापाखि चाकरी ही गला आज पर्यंत मु आम क्लासरूम रे बुक ही धरिनी जोटा कि पिला मानक बहुत भल लागे कि बही देखिक पढ़ेबाटा आ बही न देखिक पढ़ेबा भितर बहुत तफात अच्छी पिला मानक पाखरु मु जहा फीडबैक पाइची तो बही धरिकी जदि मु पढ़े थांती हुए तो एते आदत हेई पार न था जोटा बिना बही रे पढ़ौची पिला माने मते सीधा सड़क सुनुचंदी रादर देन मु कोटू देखिकी कहूची कि कोन कहूची से टाइप रे गोटे फीलिंगटा पिला मानक मन रे आज पर्यंत आसीनी आ सेति पे पिला माने बहुत भल पांदी कि सार मु जेते बेले जो प्रॉब्लमटा पछारले सार हमकु सिंपलर वे रे बुझे दोचंदी सेटा जोटा सब क्वेश्चन तो बेले बेले भी हुए ना किंतु मैनेजमेंट भी करा जाए पिला मानकु एति की खुशी लागे कि पिला माने पचारंती मु पढ़े सारला पर पिला माने मते पचारंती सेटा मते टीचिंग रे बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन दिए आउ मु ए टीचर पूर्व मु गोटे कहबा को गले भलो ट्यूटर थिली जे कि अप्रोक्सीमेटली निजे गोटे कोचिंग सेंटर चलाउथिले ଏବଂ शेष मुहूर्त रे जेतेबेले कोचिंग सेंटर बंद हैला सेतेबेले मो पाखरे 90 पिला पढुथिले तो सेटा मते खुशी लागे कि एते बड़ जिंस मु भी केबे करिथिली एबे मोर विश्वास करली कि सेतेबेले गोटे जोश रे मु कर देथिली आ ए वर्ष जो पिला को पढेथिले 18 19 मसिया रे वर्तमान से जेतेबेले मेडिकल पाउचंती केतेबेले कि कोटे जॉब पाउचंती सुनले मते बहुत खुशी लागे आउ टीचिंग लाइफ रे आज ए टीचर हो आज ए ट्यूटर हो सब बेले टीचिंग टा उपभोग करची आ स्कूल ले मध्ये से जिनिसटा जारी रहिची जोटा कि मते बहुत खुशी लागे जेतेबेले 10 रु 4 सरी जाए सेतेबेले मन दुख हे जाए कि जे गोटे जिंस पिला मानक मेडर मते एबे जीवा को पड़िबो 4 आज गले आ 10 रे गला बहुत एक्साइटमेंट लागुता है कि नहीं मते पिला सहित किछि करिवार अछि समय बितेबार अछि बढ़िया सर माने शिक्षकता और शिक्षकता को एंजॉय करबा ताको उपभोग करबा ये होछि गोटे नियारा अनुभूति कारण आम देखुचे कि बहुत सारा माने शिक्षक जो माने इनकर पैशन वास्तव रे शिक्षकता करबा पई आ से माने आसिले निश्चित भाव परिवर्तन आनी पारिबे जेमति कि आपण अनुभूति कहउतले मोर विश्वास जो माने आगामी समय रे शिक्षकता करबा को चाहउचंदी से माने केमति एटा गोटे पैशन नेबे जेमति आमे कहउछे कि जतो बडे पैशन गोटे हमरो पैशन जाडा अछि जतो प्रोफेशन सेटा बनै जिबा आ आमे से फील्ड रे किंग बनै जिबा राजा हे जिबा सेमति आपण अनुभूति कहउतले तो आम जानि रखिबा कि आपनकर स्कूल कोठी थिला कॉलेज कोठी थिला बीएड कोठी कले टिके सही विषय पिला कहि रखंतु सर विद्यारंभ तो मोर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हरिपुर रु स्टार्ट हेतिला तापरे हमर खंडोरी नोडाल उपरा विद्यालय रे मो पाठ पढि षष्ठ सप्तम तापरे अष्टम रु दशम पर्यंत स्कूलिंग टा करथिली हाई स्कूलिंग टा सेटा महादेव उच्च विद्यालय हरिपुर हम गां स्कूल रे पढिथिली गवर्नमेंट स्कूल रे ता परवर्ती मुहूर्त रे मोर एनसी जूनियर कॉलेज जोडा जाजपुर रो सबठार बड़ कॉलेज बा गवर्नमेंट कॉलेज बोली कहंदी एनसी जूनियर कॉलेज रे मु +2 एडमिशन करथिली देन +3 हम जाजपुर रोड पाखरे गोटे कॉलेज अछि बीएन कॉलेज बीएन ऑटोनोमस कॉलेज सेटा हमर बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज है ओनली फॉर +3 सेठी बीएससी मु सारिथिली बीएससी रे भी मोर ऑनर्स रे 86.5% थिला एंड मोर एग्रीगेट रे 78.611% थिला ओवरऑल मोर कैरियर से 70 80 यार भीतर चले बीएड मोर सेते बेला टाइम रे कोन कहबी मु भुवनेश्वर पळेली 10 +3 परे परे भुवनेश्वर पळेली जो 6 मास जेति के हमें से बीएन कॉलेज जेति सांगो जाइथिलु बीएड एंट्रेंस क्वालिफाई करबा आशा रे समस्त कोचिंग नेले किंतु केही पाइलेनी समस्त मजा मस्ती रे टाइमिंग पळेला तो 6 मास भीतर पाठ कम सेठी बुलीचो खाइचो मजा मस्ती करचो आ हमें केही पाइलुनी तो सेही भीतर भी बहुत फैमिली सिचुएशन हमर बहुत खराब थिला बहुत कहते लिटरेबल वाटा हेटी किछि माने खराब होबनी लगे देले चलिबो तो एते खराब भितर मु सेठी चिंता करले जे मु पैशन को फॉलो करबी ना मु फैमिली पे गोटे जॉब फॉलो करबी तो तार भीतर वेदांत एल्युमिनियम रो हमर आसी गला इंटरव्यू आसी गला रिटर्न क्वालिफाई हे गला वेरीफाई भाई भी क्वालिफाई हे गला तारे वेदांत एल्युमिनियम जाय कि गोटे मास चाकरी करती तो ता जेतेबेले मु भुवनेश्वर छाडी के आसीबा को वेदांत एल्युमिनियम रे चाकरी करिया पर्यंत हम गाँ रे जेसो हम गाँ रे मते पिला दिने पढाई जने सार अछि रमेश सर बोली से मते कहले आ तो एमती गाँ रे अछु आ भल पिलाटा गोटे काम कर तू तो सबले कहला बेले मु पिला मान को बुझौतले त मान नै कि आज नुवा टीचर हे गेली तो 10 बेले पिला मान को बुझे चाली तेबेटू मो कैरियर 10 बेले मते लागो स्टार्ट हे जायछि
କାରଣ 10th ବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡେନି। ତ ସେଇଠି ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଟିଚର ଥିଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ଭୂୟାଁ ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଟିଚର କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିଲେ ମାନେ 100 ରଖିବାଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ୍ ବାତ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢେ ତ ମତେ ଏତେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆସିଗଲା କି ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିବି, ଯଦି ସେଇ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଗଲା ପାଠ ବୁଝିବାକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଗ ବୁଝୁ, ମୁଁ ନ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ସାର ପାଖକୁ ଯିବି। ତ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ। ସେ 10th ଲେବୁଲ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରି, ସେମାନେ 10th ରେ ପଢେଇଛି, ତାପରେ ପ୍ଲସ 2 ରେ ବି ପଢେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯାହାର ଯୋଉ ପାଠ ନ ବୁଝି ହୁଏ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ସାଇନ୍ସ କନସେପ୍ଟ ହେଲା, ମତେ ଏଇଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଭଲ କି ବୁଝେ। ମୋର ମାର୍କ ଦରକାର ନଥିଲା, କେବେ ପ୍ଲସ 2 ରେ ମୁଁ ମାର୍କ ପାଇଁ ପଢିନି, ଯଦି ଆମର 70% ରହିଲା। ତ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଟା ମତେ ଜାଣିଥିଲେ ସାର୍ ମତେ କହିଲେ କି ତମେ ଆମ ସେଇଠି ବ୍ଲଗ୍ରାଣ୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆମର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ, ତୁ ଗାଁରେ ଅଛୁ, ତୁ ଆସି ସେଇଠି ପଢାପଢି କର। ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ପଇସା କଥା କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପଇସା କଥା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ପଢେଇବି। ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ପଢେଇବାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ମନି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜିନିଷ। ମୁଁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫ ମୋର ବେଶୀ କୌଣସି ଚାକଚକିଆ ଲକ୍ଜରୀ ମୋ ଜୀବନ ବିତାଏ ନା। ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇଟା ବଡ କଥା, ମୁଁ ଯାଇକି ପଢେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପଢେଇଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଲି ଯାଇକି, ସେଠି ମତେ ଭାରି ଛାନିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଠ ଗୁଡାକ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ମୁଁ +3 ପରେ ଜଷ୍ଟ, ତାପରେ ମତେ ପାଠ ଗୁଡାକ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ସେତେବେଳେ ପାଠ ଗୁଡା ଦେଖିକି ମୁଁ ପଢେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆସୁ ନ ଆସୁ, ହଉ ନ ହଉ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବି ପଢେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ପଢେଇବା। ତାପରେ ପଢେଇଲି ସେଇଠି 8-9 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ମତେ ବେଦାନ୍ତରେ ଆଉ ଚାକିରି କରେଇ ଦେଲା। ବେଦାନ୍ତରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି, ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯିବି, ସେ ମନେ ପଡିବ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଆଜି। ତାପରେ ବି ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିବ, ନାହିଁ ମତେ ବି ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ଗଲେ ମତେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମୋ ଉପରେ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ପଛରେ କହିବି। ତ ଟିଚିଂ କାହିଁକି ମୁଁ ଟିଚିଂ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲି, କାହିଁକିନା ଆମର କଥା ଅସାଧୁ ହୋଇ ସାଧୁ ରହି ସାଧୁଙ୍କ ମେଳରେ, ଯଦି ସାଧୁଙ୍କ ମେଳରେ ବସା ଉଠା କରି ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ବି ସାଧୁ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ପ୍ରଥମରେ ଜେମାଦେବ ଶାସନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ପାଖାପାଖି ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତ ନା ସେମାନେ ପାଠ ପଢିକି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଟିଚର, ପାଖାପାଖି ଘରକା ଟିଚର। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମ ସେପଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଶେଷ କରିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଟିଚର ହିଁ ଥାନ୍ତି। ତ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବିତିଲା। ଯୋଉଟା କି ମୋର ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ଟିଚର ମାନେ, ଯୋଉ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖରାପ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାନି। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବେ, ବୁଢା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଟିଚର ମାନେ, ଆମେ କେମିତି, ମୁଁ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ସେମାନେ ମତେ ଦେଖାନ୍ତି ଖାତା, ଏବେ ବୁଝୁଛି ସେଟା ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କଣ ସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଏତେ ଖାତା ପୁରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ବୁଝିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେଇ ଯୋଉ ମୋହଟା ମୋର ଲାଗିଗଲା ଯୋଉ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ ପଢେଇଲି ବହୁତ ଆଦୃତ କଲେ, ହଠାତ୍ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଲେ ଜିନିଷଟା ଆହୁରି ବଢିବ। ପାଠ ପଢାଟା ସେଦିନ ପିଲା ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ନଥାନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ବେଦାନ୍ତରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ହଠାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୀବ୍ରତର ହେଲା। ମାନେ ଇଆଡେ ମତେ ଗାଁ ଡାକିଲା, ସ୍କୁଲିଂ ଡାକିଲା, ଯେ ମୁଁ କେମିତି ପଢେଇବି, ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ କରି, ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଟିଚିଂଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। 8-9 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଡିକ୍ସନ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଟିଚିଂଟା। ତ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆଇସିଆର ଶିକ୍ଷା ତ କରିନଥିଲି, ସେଇଟା ଜିଦି ପାଇଁ, ଟିଚିଂ ପାଇଁ, ଏତେ ତୀବ୍ରତର ହେଇନଥିଲା ସେଇଟା। ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଇଗ୍ନାଇସନ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେମିତି ମିଳିଗଲା ଭଳିଆ, ସେମିତି ମତେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ମିଳିଲା, ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ମିଳିଲା, ଯୋଉଟା କି ମତେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ବେଦାନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି। ସେତେବେଳେ ସମୟ ତ ଏତେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ନଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ମୁଁ କହୁଛି 18 ମସିହା କଥା। ତାପରେ ଏଇଠି ସନ୍ଦୀପ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି। ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ବାରମ୍ବାର ମତେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ସବୁ କୁछ ନା କୁछ ହେ, ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଭିଡିଓଟା ୟୁ କ୍ୟାନ୍, ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମାରିକି ଲେଖିଦେଲେ ସନ୍ଦୀପ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଢିଆ ଭିଡିଓଟା ପଳାଇଆସିବ। ତ ସେ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବାଟା ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ଆମେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ ତାରି ଉପରେ ଆମ ଆମେ ଦିନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବେଦାନ୍ତ ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ଏତେ ବଡ ଜବ୍ ଟା ଯାହାହେଲେ ପ୍ଲାନରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ, ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ତ ସେତିକି ମତେ ଲାଗିଲା ଚାକିରିଟା ଛାଡି ଦେଇକି ଯଦି ପଳେଇବି, ଏଠୁ ଗୋଟେ ପଇସା ମୁଁ ପାଉଛି ମାସରେ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସାଟା ପାଇବିନି। ପୁଣି ସେଥିରେ ବି ମାନେ ସନ୍ଦୀପ ମହେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ମତେ ତାରି ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ଉତ୍ତର କଣ? अरे भाई इतना मिलेगा जितना वो सपने में भी सोच नहीं सकते। ଏବେ ମୋର ସେ ଲାଇନ ଗୁଡା ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ ମିଲେ, ଆରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ବନ आपने फील्ड का अच्छे पक्के खिलाड़ी तो बनो। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଭୁଲିଗଲେ, କାରଣ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ସେ ଭିଡିଓଟା। ତ ସେ ଭିଡିଓଟା
एस यू कैन जे देखिदबो से वीडियोटा यस आई कैन एटा गोटे वीडियो आ गोटे वीडियो आसी गला कोन माने सेइत्रे आ गोटे वीडियो थिला कैरोली टाकाक्स गोटे वीडियो थिला जेटा कि हंगेरियन थिबो सेटा हमर कैरोली टाकाक्स स्टोरी मार देले पळा आसीबो एटा भी लागिला कि फेलुअर परे सी भी गोल्ड मेडल जीतिथिला थरे नुहे दुई तीन थर जीतिला तो मु भाबिली जब कोई जॉबटा छाडी दोची वेदांतर ताले मु जदी पूरा सच्चे मन रे लागिबी टीचिंग जॉब पछरे मु दिन ना दिन सक्सेस पाइबी तो मु सेठी को कहली मो संगे रे जे पाइथिले पप्पू भाई बोली जे आमे दी जणा संग ही पाइथिले मु तां कहली भाई आ मु चाकरी छाड़ देबी ठीक है तो पाद तले माटी खसी गला कि जानि चंदी कहले तू चाकरी केते कष्ट रे हमें पाइछन झारखंड जाइछन इंटरव्यू देकी आछन सेठी पाइछन आ एते कष्ट करछन आ चाकरी को छाड़ देबो मु कहले हो भाई छाड़ देबी तर मु पैकिंग करके बाहर पड़ली लास्ट टाइम पे पप्पू भाई मते कहिथिले कहले तू कोन करछ तू जानि करछ तो मते मु निजे एते कॉन्फिडेंट हे जाइथिला मोर माने टीचिंग प्रति मु कहले नाही मु आज तो मु पप्पू भाई कहि जाउची 5 वर्ष भीतर 18 वर्ष रे छाड़तिनी 5 वर्ष भीतर मु तुमको देखे देबी जे मु जो जो भाई छाड़ी जाउची मु किछना किछ गोटे जागा रे थिबी आसिला परे मु भी घर को पळा आसिली घर पूरा फ्री फाग गेला तापरे पुणी 40 सेठी के जो गाता स्कूल गले एठी पढे पुणी स्टार्ट हला पढेबा स्टार्ट हला परे धीरे धीरे हम घर पाखे जने हमर अछंती नना अछंती पुअर के जो माने थिले कि जो माने हम सेठी भलो स्कूल जोटा मु स्कूल महादेव हाई स्कूल जोटा कहूची मु जो स्कूल ले से स्कूल भलो भलो टैलेंटेड पिला 1 2 3 4 5 से माने साइंस पढिया को दरकार पड़े से माने आसी मो पाखे साइंस पढी साइंस पढे पांच जन पिला एई जो रमेश सर कहली जे मते कहितले पढिया पे ताको को भी कावितर थिले तो ताको पढाइली ताको पढेला भीतर ताको भीतर अलग प्रकार रिस्पांस देखिली जे हम डॉक्टर हे थांदी मेडिसिन इम्प्रूव करू जे हमको आखिर एक्साइटमेंट लागो ताको भलो ट्रीटमेंट करिया एटा हम जदी हम पाठ पढिला हमर इफेक्ट पॉजिटिव फीडबैक देखिले आ पिला लागे कि नाही हम आपको आहुरी आगु नै मु पढै चलिली निजे पूरा संपूर्ण 10th क्लास रो पोषण पोषण सब नोट कर ताको दिली एमिति माने गोटे जिनस गोटे चालू चली गला आ पर वर्ष हठात मु कहली डिक्लेयर कली जे नाही मु कोचिंग सेंटर करी सोडे जो दिन हमर कोचिंग सेंटर ओपनिंग हेतला से दिन पिला बहुत अधिक होय जोटा कि माने एक्सपेक्टेशन बार पाखा बाकी देई गले पाखा बाकी 30 35 पाखा बाकी ना गोटे फास्ट डे रे माने जोटा कि प्रचार करिनी केबे का घर को जाइनी केबे को गार्डियन को कन्विंस करिनी कि मो पढाई से माने पिला ताकर संग होई कि सारा हम पढाई बोली से आसिले कोचिंग सेंटर आराम रे चलला धीरे धीरे कैरियर आगु आसिला तापरे सेठी मु पीडी के एडमिशन तार भीतर करते हमने पीसी को हाई असली से ताको थोड़े ताको कहि कि आता जे नगर यूनिवर्सिटी मु पीडी एडमिशन को यार टीचिंग भी चलला भीतर मो 10th पर्यंत मतलब किसी दरकार पड़लानी बही दरकार पड़लानी कि क्वेश्चन भी दरकार पड़लानी कुछ नहीं मु सेमती दुई थरा ओटीटी दुई थरा सीटी दुई थरा ओएसपीटी बिना पढ़ावे क्वालिफाई माने बिना पढ़ी नाही एटा सब पॉडकास्ट होची मु ओटीटी केवल खाली ओडिया ग्रामर देखि दिए आ सेति कि देखना जाय मोर परीक्षा केमि थाई क्लियर जे पिला मानकर भल पाइबारु भगवान को दया रो जानी ए आ को पढ़े केना टाइम भी न था एडमिशन करतला पर तापर भी मोर 2 वर्ष बीएड सरी गला जेबे बीएड सरी गला सर्टिफिकेट आसला परे मु तापरे आउ बहुत बड़ मोर कोविड समय मते कष्टटा मोर पाखापाखि 4 गुण हो गला कहीं मो शेड्यूल थिला मु 5:30 बाहर जाउथली सकाळ 4 रे उठुथली तापर दांत घसिकी तापर योग प्राणायाम जातला तो सूर्य नमस्कार करिकी तापर मु जहा थिला घरे जेमति पखाळ पखाळ जहा भी एते सकाळ तो किछि करियबनी जहा थाए मु खाइ दे कि मु बाहर जाए कर्म रे पाखापाखि 5टा रु 5:30 5टा रे मु बाहर जाए घर शीत दिन एमिति मोर मने अछि 8 हाथे दुरुगा ता 9 हाथे कोन सी देखा जाउ नथिबो सेतरे भी साइकिल करके जाइछि हमर साइकिल थिला गाड़ी नथिला साइकिल थिला से साइकिलिंग करके घर पाखर 3 किलोमीटर दूर जिबी सेठी पिला मत अनै थिबे सेठी मु पढे सेठी पढला परे 5:30 पाखर पढा स्टार्ट हुए और 9टा सरते मास 9टा रे खाइ पी के पुलिस स्कूल जाए स्कूल आखिला परे स्टार्ट हुए 4टा 7टा स्टार्ट हुए राति 9 पर्यंत स्टार्ट हुए संजय बेलू को मोटे मेंटली एडजस्ट पर्सन हिसाब से घर को आसे सेते पुणी मोर लैपटॉप थिला प्रिंटर थिला हम सिपरे क्वेश्चन पिला पे बना यूनिट टेस्ट बहुत कष्ट करछि मो जीवन रे टीचिंग पई बहुत वर्ष तार कष्ट करिया बहुत बड़ा आउटे कारण अछि फाइनेंशियल जो वेदांत छाड़ी पड़ाथली
ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସିଚୁଏସନ ଟା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଖରାପ ତ ବହୁତ କହୁଥିଲି, ବିଜୟ ଗୁଣ ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି ଆପଣ। ତ ସେଇଟା କଣ ହେଲା କି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଟା କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ପଶିଗଲା ସେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଲାଗିଗଲା ଯେ ଆଉ ମାସ ଟ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହେଲେ ପଢେଇବାକୁ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରତି ସାହିରେ ସାହି ବୁଲିକି ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ସାହି ଗୋଟେ ଲେନ୍ କୁ ଯିବି, ସେ ଲେନ୍ ରେ ବା ସେ ସାହିରେ ଯେତିକି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ, ହଁ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ତଳକୁ ପାଠ ପଢଉନଥିଲି, 6th କ୍ଲାସ ତଳକୁ ପାଠ ପଢଉନଥିଲି, 6 ଟୁ ଉପରକୁ। ତ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ସେଇଠି ଟିକେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କଣ, ତ ଯେହେତୁ 16-17 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ମୁଁ ପଢେ, 16 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି, 17 ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ, 16 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ପଢେଇବା ଚାଲିଛି। ତ ତା ଭିତରେ କରିଥାଏ, ଘର କାମ ପୁଣି ଅଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଦବିଗଲି କଣ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏତେ ଏନର୍ଜି ପାଇଲାନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ବହୁତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମାନେ ମୁଁ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁବିଧା ହେଲା ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା CST 2021 ହାତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଛୁଆଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଫନି ଆସିବ, ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମର ଯୋଉ ମାଟି ଘରଟି ଥିଲା, ଆମର କୋଠା ଘର ଥିଲା, ଆଜବେଷ୍ଟସ ଘର ଥିଲା ଗୋଟେ ବଖରା, ବାରଣ୍ଡା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଥିଲା। ଆମ ମାଟି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଲଗା ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ କରୁଥିଲି। କୋଭିଡ ପରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିକି ଆମ ଘରେ କରୁଥିଲି ଟ୍ୟୁସନ। ତ ସେଇ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଆଉ ବସିକି ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାର ପାଠ ପଢିଛି, ସେଠି ନେଇକି ବହି ପତ୍ର ଲୁଚେଇକିରି ସେଠି ପାଠ ପଢିଛି। ଠାକୁଣ୍ଡା ଥିଲା, ତା ମୂଳରେ ବସିକି ପାଠ ପଢିଛି। କହିଲା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଗୋଟେ ଆମର ଚଉପାଢୀ, ଗାଁରେ ଚଉପାଢୀ ଥାଏ, ମୁଁ ସେଠି ପାଠ ପଢିଛି। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ସେଠି ଯାଇକି ବସିକି ପାଠ ପଢିଛି। ଯେତେ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଯେତେ ଗଛ ମୂଳ, ଟିକେ ବଡ ଗଛ ମୂଳ ଖରା ହଉଥିବ, ସେଠି ବସିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଯେ ତା ସହିତ ଆମର ଘର ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ତିଆରି ଲାଗିଲି, କାହିଁକିନା ମତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ବସିକି ପାଠ ପଢିକି ଯିବି। ଆଉ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମୟ ବଞ୍ଚିଥିଲା 15 ଦିନ। ଘର ଯେହେତୁ ଆମର, ମୁଁ କହୁଛି ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିର, ତ ଘର କାମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାମ ମତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡେ, ବାପାଙ୍କୁ ବି ନୁହଁ। ସେଟା ବି କହିବି, ସେଟା ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ପଡିଶା ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କାହିଁକି ବାପା କରିବେନି, ମତେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହିଣ୍ଟ ଦେଇ ଦଉଛି। 2009 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ପାଖାପାଖି 8 ରୁ 9 ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆସୁ ଆସୁ 2010-11 ଆସୁ ବାପାଙ୍କର ସେଟା ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ରେଟିନାଇଟିସ୍ ପିଗମେଣ୍ଟୋସା ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି। ରେଟିନାଇଟିସ୍ ପିଗମେଣ୍ଟୋସା, ଯୋଉଟା ଆମର ଆଖିରେ ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ ଶୁଖିଗଲେ, ଯୋଉଟା ଆଖିକୁ ଆଉ ଆସିପାରିବନି, ତାର କରେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଖି ଗୋଟେ ବଲ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବନି। ତାର କୌଣସି ଇଲାଜ ଆଜିକା ଡେଟରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ମୋର 100% ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାରିଛି। ତ ବାପା 2011 ମସିହାରେ ମତେ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଭାବି ପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେ +2 +3 ରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିସାରେ। PhD 2021 ବିନା ପଢାରେ ମୁଁ ମାତ୍ର 1.5 ମାର୍କରେ କରିଥିଲି, ବିନା ପଢାରେ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ହବନି, କହିବେ ନାଇଁ ବିନା ପଢାରେ କେମିତି। ମାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଭଲ କରୁଥିଲି ପାଖାପାଖି। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମାଥମେଟିକ୍ସ କଷ୍ଟ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାଥମେଟିକ୍ସ ସହଜ। ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ନିନ୍ଦିବିନି, କିନ୍ତୁ CHT 2021 ମସିହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଆରାମରେ ମୁଁ ଭଲ ରାଙ୍କରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ପଢିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କହିବ, ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜରେ ଯିବନି। ହେଲେ ଖାଇଲେ ଗଣ୍ଡେ ପେଟ ପୁରିଲେ ସିନା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛାଇରେ ବସିଲେ ସିନା ପାଠ ପଢିବି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା PCM ପାଠ, ଫିଜିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳେ ମୁଁ କେମିତି ମାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି? ଶିବ ମନ୍ଦିର କେମିତି ମାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି? ଚାରିପଟ ଖୋଲା ପବନ ଦଉଥିବ, ମୁଁ ସେଠି କେମିତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରିଭିଜନ କରିବି? ଫିଜିକ୍ସ ପାଠକୁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାରେ ମୁଁ କେମିତି ପାଠ ପଢିବି? ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାର ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିନଥିଲା, ଏତେ ହୁଏତ ଆସିପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଟା ବି କହିବି। ତ ବହୁତ ମତେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଲେବର କରିବି, ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବି। ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯଦି ଫଟୋ ପଠେଇବି, ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଖିଆରେ କେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଦେହ ପୁରା ଝଡି ଯାଇଥିଲା। ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ, ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋଡ, ପ୍ରେସର, ଟେନସନ,
ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ଘର ଚଳଉଥିଲି, ଲୋନ ସୁଝୁଥିଲି, ମୋର 3 ଜଣ ଭଉଣୀ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ଦବା ନବା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଚୁଏସନ ବହୁତ କମ ରେ ଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି ମାନେ ଖାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟ ନ ମିଳିଲା ନିଜେ 2011 ମସିହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖେ କି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବହୁତ ହି କରନ୍ତି କି ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ସାର୍ ମୁଁ ଏଟା କରୁଛି ସେଟା କରୁଛି, ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବି, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠୁ ମାନେ ପ୍ରେରଣା ନେବା କଥା, ମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବ, ଜଣେ ମଣିଷ ପରିବାର ବୁଝିବ, ଜଣେ ମଣିଷ ଘର ବୁଝିବ, ଜଣେ ମଣିଷ 2-3 ଭଉଣୀ ପ୍ରାୟ 3 ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, କାରଣ ଭଉଣୀଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବହୁତ ସାରା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ, ତାକୁ ବୁଝିବ, ତାପରେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜଣେ କରିକି ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିପାରୁଛି ମାନେ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପ୍ରେରଣା ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବହୁତ ସାରା କରନ୍ତି ନା, ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବା, ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା କଥା। ମୁଁ କହିବି ପଚାରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ कि सर केमती ये जो आरएसटीटा केबे आसला, केमती जर्नीटा स्टार्ट कले, आउ टिके आमको कहबे संक्षिप्त भाव में कि आरएसटी जो आमर आमे कहूचे प्रिलिम्स आउ मेंस टिके सेटा को भल भाव में कहबे कि प्रिलिम्स सेक्शनटा केमती कोन आपण करले कवर, मेंसटा केमती कोन कवर करले, आउ प्रिलिम्स जो गुडा पार्ट गुडा को प्रत्येक पार्ट आपन पचारिबी कि केमती हम प्रिपरेशन करूथिले आउ मेंस रो केमती प्रिपरेशन करूथिले। तो बे कोन से आरएसटी जर्नीटा केबे आपन स्टार्ट हला, केमती कोन पढा करले आपण? आरएचटी जर्नी बहुत दयनीय भाव स्टार्ट है जिते 21 मसीह 1.5 मार्क फेल हो गली, हठात गोटे पुणी नोटिफिकेशन आसीगला 3 मास भितर 2022 रे आउ थे सीएचटी हेबो। तो से सीएचटी मु प्राणपणे लगिली, जो परिश्रमटा मु ट्यूशन पछरे दउतिली सेही परिश्रम संपूर्ण रूप से देली कोठी की सीएचटी 2022 को देली। केवल संपूर्ण ओडिया मीडियम ट्यूशन को पूरा कटअप कर देली, जो थरे मो भणजा भी थिला, निज छुआ मो न चाहिए मु ट्यूशन बंद कर देली, केवल इंग्लिश मीडियम पिला को पढ़ेली जाटू केवल खाइया पे गंडे आ किछि नै। तापरे मु देखिली जे संपूर्ण दरिद्र होई जिबी, तेनु करे मु कंडे खाइया पे जो व्यवस्था करी तापरे पढ़ा स्टार्ट कली। दिन राति 24 आवर केते बेले सोईची, केते बेले खाइची, केते बेले पाठ पढ़ची ताकू निजे भी जानिनी। तापरे चलीला मो तो बो पाखरे मु सुए राति रे, हम गोटे घरे से समस्त सो जेतु घर कंजेस्टेड थिला। तो सेतबेले बो मते कहि कि तू पागल हे जबो कोदन, कहना तू राति गोटे रे सोचू पुणी 1:15 हठात उठी पाठ पढ़चू, ये सब केंदा पागल आनी। तू आज टिके सोई पड़ उठी पाठ पढ़िबू नाही, मु राति 1 पर्यंत पढ़िबी, पुणी गोटे सोई पड़ी, पुणी माइंड भीतर आसीबो ना मुझे कुछ करना है तो मते पाठ पढ़िया पड़िबो, पुणी उठी पुणी पाठ चलना, ये 1:15 हे 1:15 पुणी पढ़ी, पुणी केतले सोई पड़ती कि ठीक ठिकाना नाही। अधिकांश समय टेबुल ऊपर सोई पड़ची, स्टडी टेबुल ऊपर। तो ये गोटे कथा कही रखी, जो मैंने भावुं आम भुवनेश्वर जीव रही पाठ पढ़ू ना बाहर कौन जगह रही पाठ पढ़ू, तो मो पाखे से सिचुएसन मो सांग पिला भुवनेश्वर पाठ पढ़ुते से गोटे स्टेटमेंट निजक कही आनालिसिस करके कहली मुझे भुवनेश्वर जापरि कि घरटा को भुवनेश्वर बनईदेवी। तो मुझे कौन अभाव रखी ना स्टडी टेबुल चेयर ठू आरंभ करके प्रत्येक जिन लैपटॉप रखी, प्रिंटर निजर रखी, सब जिन स्टडी टेबुल जो जगह मुझे बारंबार कहूँ जो मैंने भी प्रिपरेशन कर जो जगार तुम स्टडी कर तुम से जगह फिक्स कर, टू भी एनवायरनमेंट फिक्स कले तुम से जगह अभ्यास करने से साधना जगह तुम आगे ठीक कर। मैंने जो जाती जंगल को तपस्या करने देखते कौ जगार बसने आमको माने आम काम सुविधा हम साधना कर जो पाइबा चाहूँ आम साधना बल किसी सिद्धि लाभ करने चाहूँ से जगह प्रथम बागेली, पाठ पढ़ा चलला। पीएचडी 2022 रे मु पाठ बहुत पढ़ी कि सब मोर गोटे गुण कॉम्पिटिटिव जिनस जो लाइन जो पाठ रहा एरिथमेटिक रीजनिंग कंप्यूटर आमर जीएस जीके सीए ए जिन सब साइड मारिक चल कहीं मो जीवन में से जिन पढ़ा मत के टाइम मिले। सब एकाडेमिक पाठ उपर चलिनी, मो सांग पिला पढ़ती मुझे कौन एरिथमेटिक कर नॉर्मल मेथड सब करे नॉर्मल मेथड मत लगे इंटेलिजेंस क्वेश्चन गुरा जो कि मनीष यार एमती किसी बाट ना कि ना यार बुद्धि थी से मुझे जानी सतरे एमती जिन अच्छी बहुत पछरे जानी। तो सीएचडी 2022 मोर मार्क थिला 102.5 जोटा कि माने से समय कनसीडर करा गोटे भल स्कोर
ଆଉ ଭଲ ରାଙ୍କରେ ପାଇପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ ମୋର ଥିଲା 96.5604 ମାନେ 6.5 ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ ଉପରକୁ ଟିକେ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଗୋଟେ କହିଲେ ସେଟା କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ମୋର ଏଟା କହିବାଟା ଠିକ ହବନି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପାଇଁ ମୋର ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲାନି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଡିଭି ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଟିଗଲି ପୁରା 0.5 ମାର୍କ କି ଆହୁରି କମ ମାର୍କରେ କଟିଲି। ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ମୋର ସେଇଠି କନଫିଡେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ନା ପୁଣି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ପୁଣି ସେଠି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିଲି। 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ 40ଟାରୁ 38 ମାରିଥିଲି ମୋର 38ଟା ଠିକ ଥିଲା 40ରୁ 38 ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା କନଫିଡେନ୍ସ ଲାଗିଲା ମତେ ଟିକେ ଯୋଉ ମନ ଇଏ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ 2021 ଯୋଉଥର ମୁଁ ଆରଏଚପି ଫେଲୁଅର ହେଇଥିଲି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। 2022 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେଲୁଅର ହେଲି ତାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଫେଲୁଅର ହେଲି ମୋ ମନ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ମୁଁ ତାପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୋର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଟିଗଲି କାହିଁକି ନା ଅଲଗା କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କଲା କି କଣ କଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କୌଣସି ବି କାରଣ ପାଇଁ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଜ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା କେହି କାରଣ ଠିକ ମାର୍କ ଜାଣିପାରିଲେନି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ଅନଲାଇନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ଆମର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରି ପଡିଲା ଆରଏଚପି 2023 ଆରଏଚପି 2023 ଯୋଉ ଦିନ ବାହାରିଲା ସେଇ ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେଇଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଡରନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିକି ଆମେ ଠିଆ ପଡିଲା କଣ ନା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ହବ ତା କାରଣ କଣ କାହିଁ ଏମିତି ହବ ନା କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଆମର କରପସନ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ହେଲେ ଦୁଇଟା ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଆମର ଆଉ କରପସନ ହେଇଯିବ କେମିତି ରୋକି ହବ ଜଣେ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତାର ମେନ୍ ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯାହା ହଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢାଉ ପଡିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଠ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତା ବିନା ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମତେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇଲିନି ଘରେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ହଉଛୁ ଖାଇଦେ ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବା କତିରେ ବସିବି ପୁଣି ମନ କଣ ହବ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇଦିବି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିବି ଏଠି ମତେ ଘରେ କହିଲେ ତୁ ଖାଉନୁ କଣ ହେଇଛି ତାପରେ 3 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହାରିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଥରେ ବଡ ଆକାରରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେମିତି ହବ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇଦବା ଆମେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି 80% ରଖିଲି 70% ରଖିଲି ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିଲି ତ କଥା ହଉଛି ଯେମିତି ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଆଉ ଏତେ ବଡ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁବ କିଏ ଏଠି ତାକୁ କହିଲେ ଡେଇଁବ କିଏ ଏଠି ହନୁମାନ ସବୁବେଳେ ବଡଟା ମନେ ପକେଇଲା ମତେ ସେଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ତ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରୁଛି ମୁଁ ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ଡରିବି କାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ପୁରା ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗିବି କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢିବି ନା ମୋର ପାଠ ପଢିବା ଛାଡିକି ସମୟ ପଢିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଛାଡିକି ସମୟ ପଢିଲେ ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବି ମାନେ ପାଠ ପଢାଟା ଆଗ ପାଠ ପଢା ପଛରେ କାହିଁକି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲରେ ମୁଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ସି ଅକ୍ଷରେ ଜାଣିବି ତ ମୁଁ ଯଦି ନ ପଢିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କଣ କରିବି ବହୁତ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଭୁଲ ସୋର୍ସ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଯଦିଓ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଉଦ୍ୟମର କମି ଯାହାର ଉଦ୍ୟମ କମ ସେ ଭୁଲ ସୋର୍ସ ଫଲୋ କରିବ କାହିଁକି ନା ସିଏ 2 3ଟା 4ଟା 5ଟା 10ଟା ଜାଗାରୁ ଦେଖିଲା ତା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ତାକୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରି ଚାଲିଲା ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବନି ଯେ ଆଉ ଆଠୁ କିଛି ବେଟର ସୋର୍ସ ଅଛି କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ବେଟର ଯଦି ଆମେ ମୋ ମତରେ ଯଦି ଦେଖିବା କି ଆମେ ବେଟର କଣ ମିଳିପାରିବ ବେଷ୍ଟ ଇନ ଦ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ କଣ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ଦାବିବାକୁ ପଡିବ ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ଦାବିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଠି ବହୁଛି ସେଠି ନେଇକି ବାଲ୍ଟି ଦେଖେଇଦବା କଥା ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯାହା କହିଲା ଆମକୁ ଯଦି ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତା ପାଖରୁ ଶିଖିବା ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢିବା ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ବୁଝିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପଢିବା ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ନଜର କଲି ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲି କଣ କୋଉ ରେଟ୍ ପାଗଳ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ପଚାରିଲି ପ୍ରଥମେ ଲିଷ୍ଟ କଲି କାହାକୁ ପଚାରିବି ଯିଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ମାରିଲି ସ୍ଥିର ମାରିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ କଣ କଲେ ମୁଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାସ୍ କରିଯିବି ମାନେ ହୁଏତ ପିଲାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲାଗିପାରେ କି ପିକୁଲିଆର ଲାଗିପାରେ କି ନହେଲେ ଲାଗିପାରେ ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ସତରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛି ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଟିକେରେ କଟୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସୁତାରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ ଶିଖିବି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଟିକେରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ କହିପାରିବେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆସିଲେ ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ କଟୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୋଉ ଭୁଲ ନକଲେ ସେମାନେ ପାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ଏମିତି
ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜମା ହଉନି, ଯୋଉମାନେ ଟୋଟାଲ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା କଣ ଚାଲିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ବାହାର କଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଛତ ପଟ ଯେ କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ରହିଲେ ସେଟା କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇବ। କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ମୋର ପାଠଟା ପଛ। ଆଗ ଦେଖିଲି ଯେ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିନମ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସିମ୍ପଲିସିଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଛି। ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଠ ପଢାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନକୁ କମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ପୁଣି ଗୁରୁ ଦରକାର, ଗୁରୁ ବନେଇବି କାହାକୁ ନା ମୋର ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୋର, ଯୋଉମାନେ କି ଜଣେ ଇପିଏଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କିରଣ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଅଛି, କିରଣ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ ଅଛି, ଆଉ ବି ଅଛନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ନିଜେ ଟିଚର ଜଣେ RSP CHP 2021 ରେ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 25 ରୁ 30 ଜଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କଲେ, ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ସେ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସକ୍ସେସ ପାଇଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ମତେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ଯେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରେ। ସେମାନେ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କଣ କେମିତି ରିଜନିଂ କଣ ମତେ ବୁଝା। ମତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ପଚାରିଲେ ଏମିତି କଣ ପଚାରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନି ହିଷ୍ଟ୍ରି କୋଉଟା ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ। ମତେ ଟିକେ କହ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା, ମତେ ଟିକେ କହ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ମତେ ଯାହା ଯେମିତି କହିଦେଲା କି ଭଲ ମନ୍ଦ କଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେହି ମତେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଭଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଗଲି କେମିତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି 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 ଆଣି ଆଣିକା ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାର ବନେଇଦେଲି, ଯୋଉଠିକି ମତେ ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ନଲେଜ ଅଛି, ମୋର 1.5 ବର୍ଷ ସରିଗଲାଣି, 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି ପ୍ରିଲିମ୍ସ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଲେଜ ଅଛି। ମାନେ କୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ହେଇକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଇପାରିବି। ହୁଏତ ସେ ମନେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନଲେଜ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଇନଫର୍ମେସନ ନଥାଇପାରେ, ନଲେଜ ଅଛି। ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଟା ସେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କଲି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାନସ ଗୁପ୍ତା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ଯିଏକି ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ CGL କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଏଇ ଆପଣ ଯୋଉ ପଡକାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଖେ। ରାମ ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମାନସ ଗୁପ୍ତା SSC CGL କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ମତେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ମତେ ଗୋଟେ କଲା, ସିଏ କହିଲା କି ଯିଏ କିଛି ନ ଜାଣିଛ ସିଏ ଗୋଟେ କାମ କର, 3ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଚାଲ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ର। କିଛି ଜାଣିନ ତ ଦିନକୁ 3ଟା, କଣ ପଢୁଛ ଜାଣିପାରୁନ, ଦିନକୁ 3ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦବ, 7 ଦିନ 8 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଦବ। ତାପରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦବା ଭିତରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯୋଉଟା ଆମର କୁହାଯାଏ କି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ। ମୋର ସିନା ଦରକାର ହେଲେ କୋଉଟା ପଢିବାକୁ ମୁଁ ପଢିବି, ମୁଁ ଯେ ସେମିତି ସିଲାବସ ଆଡିକି ମୁଁ ତ ପଢିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତିକି ମତେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ମୋର ବହୁତ ନଲେଜ କମି ଅଛି, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ ମତେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ସେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ, ହରିକାନ୍ତ ବେହେରା। ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ବେକରେ ଓଳି ପଡିଲା ଭଳିଆ ଓଳି ପଡିଲି। 24x7 ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। କଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଚାରେ। ତାକୁ ଏତେ ଇଭିନିଂ ଆମର ଭଲି ଖେଳ ହଉଥିବ, ଭଲି ଖେଳ ଯଦି ବଲ୍ ଟା ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ସେପଟକୁ ପଳାଏ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡି ଯିବି ସେପଟକୁ ତାକୁ ପଚାରେ, ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ଯୋଉ A B କାମ କରୁଥିଲେ, A ଛାଡି ପଡିଲା B, ସେଇଟା କେମିତି କଣ ହବ। ସିଏ ଭଲ ପିଲା, ସିଏ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ। ସେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଅବଶ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏଭଳି ଯୋଉ ଖରାଦିନ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୁରା ପଳେଇବି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ସେ ଶୋଇ ତାକୁ ଟାଣିକି ଉଠେଇବି, ତୁ ଆଗେ ବସ, ତା ପାଖରେ ବସିକି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରେଇବି। ମାନେ ଆମେ ସେଇ ପିଲା ସହିତ 2750 ରିଜନିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍, 2750 ଆମର ଏରିଥମେଟିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ସୋର୍ସ କହିଦେବି ଆଗରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଦେବି ସବୁ ଜେନୁଇନ ସୋର୍ସ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର କ୍ଲାରିଟି ପଳାଇବ। ତାପରେ ପରିଶ୍ରମ ଯିଏ କରିବ ତାର ଆଗକୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଏତେ ଆମେ ପାଠ ପଢିଲୁ, ଇଭେନ ଏବେ ଫୋନ ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ଘଡଘଡି ମାରୁଥିବ, ତଥାପି ଆମ ଫୋନରେ ଚାଲିଥିବ। ମରିଗଲେ ମରିଯିବୁ, କୌଣସି ଚାକିରି ଦରକାର ଆଉ ଏମିତିରେ ମରିଯିବୁ, ନା ତ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଚାକିରି ନ ପାଇଲେ ହିଁ ମରିଯିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କାହିଁ ଚାକିରି ନ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ କର, ଖୁବ ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ। ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ 1 ରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ସମୟଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ପ୍ରିଲିମ୍ସର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଆମର ସିଲାବସ୍ ଥିଲା,
आमे जो Arithmetic जनरल स्टडी हेगला रीजनिंग एरिथमेटिक कंप्यूटर पढ़िला और करंट अफेयर्स बा करंट इवेंट्स आगे जो गुडा थिला टिके सेगुडा कहिदेबे को सोर्स रु आपण फॉलो करथिले ता सहित टिके कहिदेबे कि प्रीलिम समय केमती मैनेज करथिले से विषय गुडा को विषय को केते समय दउथिले बा तार टाइम डिस्ट्रीब्यूट केमिति करूथिले तो सेटा टिके पिलाम कहि रखिबे जनरल स्टडी जेमती एटा जनरल स्टडी रो को सोर्स गुडा सब थिला को सोर्स रु कोठी पढुथिले कोठी कारण आपण जोटा कोठी एबे बहुत सारा मटेरियल हम पाखरे अवेलेबल कारण बहुत सारा यूट्यूब चैनल अच्छे बहुत सारा बुक अच्छे ऑनलाइन रे हम देखुचे बहुत सारा सोर्सेस अच्छी पिल्ला सेडी एठी हला गोटे मैटर मु देखुची प्रिपरेशन रे पिल्ला कंफ्यूज कहते ना कि बहुत जने जोड़ी मिलती सेठी हमरो गोटे काम सब माने भलो भाबरे हेई परिबो नाही सेठी कोली उपजिबो आज्ञा ए पिल्ला के पाखरे बहुत सारा मटेरियल जोड़ी हे जाउची पिल्ला को मटेरियल फॉलो करिवे कोटा को छाड़िबे तार द्वंद्व भितर से गोटे माने भूल भूलिया भितर पशि जाउछंती तेणुक को पर्टिकुलर सोर्स जोटा कि तुमको बहुत ही हेल्पफुल है जमी जनरल स्टडी कौन कौन कही रखिए सेमती सब आम पिला संक्षिप्त कही रखिए देखो हमर चारटा पार्ट थिला चारटा पार्ट थिला एरिथमेटिक 20 मार्क थिला एरिथमेटिक माने मैथमेटिक्स मु जेमिति कि कहूची हमर मैथमेटिक्स ता मोर ऑलरेडी बहुत भलो थिला बेसिक ता भलो थिला तो ये एरिथमेटिक हम जोटा कहउछन कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स से कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स ता पागरे तो नॉलेज नथिला तो जोथि मु जो कथा कहली पूरा सही कथा जे मु मॉक टेस्ट दवा स्टार्ट कली मॉक टेस्ट मोर डाउट बाला काना मु गोटे कथा सेटू नजर कली सब मॉक टेस्ट मु टेक्स्ट बुक रु देछि टेक्स्ट बुक आप रु देछि टेक्स्ट बुक रु देछि तापरे अन्य जे कोनसी सेतबे अवेलेबल थिला आडा 247 नु देछि को दो ना जे कोनसी ना भी आपण कहि परिबे से पिला जाना दरकार वास्तव रे जोठी भलो दिन से मिलुची पिला जाना टेक्स्ट बुक रे देछि आडा 247 नु देछि आउ इसी स्टडी टाइम रो देछि आउ एमती सीआई रो देछि तो प्रीलिम्स पाई सेते बेले जो जोटा अवेलेबल थिला मु मॉक टेस्ट दिए मॉक टेस्ट रे भलो कोड लागला मॉक टेस्ट भलो मते टेक्स्ट बुक रे लागिला इसी स्टडी टाइम रे भी लागिला आडा 247 लागिला इसी स्टडी टाइम लेवल जहा टेक्स्ट बुक लेवल सेया किंतु आडा 247 लो टिके हायर लेवल टेक्स्ट बुक आउ इट्स स्टडी टाइम लेवल रे हमें प्रीलिम्स देले कि जे कोनसी मॉक टेस्ट देले खाली प्रीलिम्स नै मेन कथा कहूची हमको एग्जाम लेवल रो प्रिपरेशन पळासिबो कॉन्फिडेंट पळासिबो किंतु आडा 247 देले हमें जानिबा कि हमर को क्वेश्चन हमें छाड़िबा जदी क्वेश्चन कष्ट पड़िया हमें केम मैनेज करिया सेटा आडा 247 क्लियर अछि आ नॉर्मल एग्जाम लेवल होची हमर टेक्स्ट बुक आ इट्स स्टडी टाइम एरिथमेटिक तापर चिन्मय पंडा सर अछंती जे पढेबा को चिन्मय पंडा सर संजय कुमार राव जण अछन संजय कुमार तापर डिजिटल सम गोटे सेतर टाइम रे हमर नुआ आस्तिला बिटु सेतर टाइम रे से नुआ करथिले जे डिजिटल सम आपन मु जे एठी कहि रखुची वेटा माने से सारा बखर डिजिटल सम टा मेते एते हेल्प करची माने मु 20 टा क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्वेश्चन कॉलम छोई देली आपे आपे हेल्प खाली डिजिटल सम करो बाहर करो क्वेश्चन सब देखि देले डिजिटल क्वेश्चन मु पढि सारला मु अधा उत्तर आसी रियोनी मु कोनोसी क्वेश्चन सॉल्व करनी प्रीलिम्स रे सब डिजिटल सम पकेली सब बाहरला सब मार देली मोर मैथमेटिक्स एरिथमेटिक रे 20 रे 20 रहला रीजनिंग सेमती रीजनिंग जतल मु पढुतली सेही चिन्मय पंडा सारे आउ गोटे कथा कहि रखुची क्रेजी जीके ट्रिक बोली गोटे चैनल अछि क्रेजी जीके ट्रिक तार गोटे रीजनिंग सीरीज अछि तार गोटे एरिथमेटिक सीरीज अछि क्रेजी जीके हिंदी रो तो से सेठी भी मु पढी की बहुत नॉलेज एक्वायर करिछि तो जेते बहुत परिश्रम बहुत करिछि बहुत परिश्रम जोटा कि माने जोटा एक्सेस कहले भी किछि होबनी माने पढा के दोती तो से टाइम रे रीजनिंग टाइम रे मो रीजनिंग प्रिपरेशन कली रीजनिंग भी कली रीजनिंग मो 20 रे 20 थी एरिथमेटिक 20 रे रीजनिंग 20 रे करंट अफेयर्स जनरल स्टडी टा जनरल स्टडी और करंट इवेंट्स करंट अफेयर्स ताको मिस्ते की भी आपण को सोर्स देखथिले जनरल स्टडी विषय जतले मु निजे यूट्यूब देखिली सांगमान पचाली समस्त गोटे मात्र सेंटेंस यूनिवर्सल स्टेटमेंट जे जीके समुद्र तू पारिबुनु ताको नॉर्मल देखि देखि पळा सेटु आउ जने सार यूट्यूब रे थरे मु देखि दिली से कहले कि ना हमर गगन प्रताप सर आपण जानिथिबे मैथमेटिक्स रो चश्मा देखि पढांदी तो तांकर गोटे वीडियो सेते बेले भी थिला से कहउतिले कि किसी भी एक ऑथर से गोटे सिलेबस ता बेसिक टा पूरा कंप्लीट कर दियो आगो जानि दियो तुम एरिया केते आगो जेमिति बिलर हिडो बांधी जंती सेन तुम एरिया केते देखो
ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେ ଯେମିତି ବେସିକ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବାକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମର ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ତମେ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବ ସେଟା ହଉଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ। ଧୀରେ 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 ସେଇଠି ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ମତେ ଜଣେ ଆମର ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ହେବେ ଯିଏକି ଆମର RPSC 2021 ପାଇଥିଲେ ରୋଜାଲିନ୍ ବାହାଲିଆ ବୋଲି। ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଫେସବୁକ ରେ ଏମିତି ପଚାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ଦେଇଥିଲି କି ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ କେମିତି କଣ କରିବା ଆଉ ଜିକେ ଜିଏସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୁସେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତରୁଣ ଗୋଏଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଗେଞ୍ଜି ଗାଜି ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢିପାରୁନି, ପଢିଲେ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ଟିକେ ପିସ୍ତାଜ ଲେଖା ହେଇଛି। ସିଏ ମତେ କହିଲେ ନାଇଁ ମନୀଷ ରଞ୍ଜନ ଗୋଟେ IAS ଅଛି କ୍ଲାସ VI ରୁ XII ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ତମେ ସେଇ NCERT 1 ଲାଇନ୍ କିଣ ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲ ବେଷ୍ଟ ସେଲର ଏବେ ବି ଅଛି। ସେଇଟା ମୁଁ କିଣିଲା ପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢିଲି ସେଠି ମତେ ପାଖାପାଖି 70% ପାଖାପାଖି ମତେ ସେଠି GS ଟା ମତେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବହି ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ପଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବହିକୁ ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଆଙ୍କେ ନେଇକି ସାରିଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଗାଇଡାନ୍ସ ରେ ଯୋଉ 10-12 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଚାକିରି ପାଇଲେଣି ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ସୋର୍ସ ରେଫର କରିଛି। ତ ଏଇ ସୋର୍ସ ରେଫର କଲା ପରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ତମେ ମିକ୍ସ କରିବନି। ଯେତେବେଳେ GK GS ପଢୁଛ ସେତେବେଳେ ମିକ୍ସ କରିବନି। ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଚାଲ କିନ୍ତୁ ଆନାଲାଇଜେସନ କରିକି କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତମେ ଆଗ ଜିନିଷଟା ଭଲରେ ବୁଝି ଦିଅ ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ପଢିଲେ ସେଟା ତମ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ। ଆକବର କହିଲା ବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କି ଆକବର ଆମର ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସେଇ ବହିଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ବହି। ତା ସହିତ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିଲି ଅଲ୍ ୱାର୍ସ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ପଳେଇଥିଲା ବ୍ରେନରେ ଯେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଜୋଗ୍ରାଫି କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ କଣ ପଢିବାର ଅଛି। ଓଡିଶା ଜିକେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ ତ ସେଟାକୁ ପଢିଥିଲି ସେଥିରୁ ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଥିଲି ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆଉ ଜିକେ ର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମତେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିଥିଲି ବରୁଣ ଅବସ୍ଥୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି GS ଗୁରୁ ବରୁଣ ଅବସ୍ଥୀ। ତ ସେ ଏକ୍ସାମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢଉଥିଲେ। ବରୁଣ ଅବସ୍ଥୀ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ତ ବରୁଣ ଅବସ୍ଥୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ GS ଟା ପଢିଲି। 1500 ଲୁସେଣ୍ଟ MCQ 1500 କରିଥିଲି ଯୁଗାଡ ସିରିଜ। ତ ସେ ସବୁଥିରେ ମିଶେଇ ମାସିକି ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିରୁ ଏମିତି ପଢେଇ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ପଢାନ୍ତି। ତ ସେଇ 1500 3000 କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମୁଁ କେଜାଣି 3 ଥର କହୁଛି 30 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଥିଲି। ଦିନ ରାତି ଚାଲିଥିବ ରିଭିଜନ ଚାଲିଲା। ତ ତାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ସାର ଓଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ ଦେବୀ ସାର୍ ଆସିଲେ ଯିଏକି ପଢଉଥିଲେ ଆମର ପଲିଟି। ଦେବୀ ସାର୍ ପଲିଟି ପଢଉଥିଲେ। ଦେବୀ ସାରଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପାଠ ପଢା। ଦେବୀ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ପଲିଟି ପଢିଥିଲି। ସାର ଓଡିଆରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି କିଛି ଦିନ ପଢିଛି। ସେ ବି ବଢିଆ ପଢାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କୌଣସି ଟିଚର ଙ୍କ ପାଖରୁ ପଢିଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତେ ସେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲେ ମତେ ଯିଏ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ପଢିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କମନ ଥିଲା ସେଟା ହେଲା ହାର୍ଡୱାର୍କ ଆଉ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ GS ପଢିବା ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି କହିଲି ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ମାନେ ନେଇକି ସାର ଆନିସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ସେ ଲିଥିକ ପିରିୟଡ ପାଖରୁ ବେଦିକି ମାନେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହାବି ଆମର ବେଦିକି ହେଲା ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଯାହାବି ଆମର ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଅଛି ତ ତାକୁ ସାର ପୁଣି ମିଡାଭେଲ ସାର ତାପରେ ମଡର୍ନ ସାର ପୁରା ଯେମିତି ଆଣିକି କୋଉଠି ଛାଡିବ ଏକାଥରେ ତମେ ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା ୱାର ପାଖରେ ଛାଡିବ। ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିସାରିବେ ତାପରେ ତମେ ନିଶ୍ୱାସ ନବ। ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି ପିଲା ଆଜି ପଢିଦେଲେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଛାଡିଦେଲେ ତାପରେ ଜୋଗ୍ରାଫି ଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ କୋଉଠି। ଲିଙ୍କ ରଖିକି ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହବ କି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆମେ ଜାଣିକି ଯିବା। ହଁ ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଆମେ ଯଦି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଯିବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଆସିବା ଠାରୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ ପଢିବା ପାଇଁ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବି ଟ୍ରିକ୍ସ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଯାହା ବି ପଢୁଛ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ପଢ ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ସାର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲି ମୁଁ ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ସବୁଠାରୁ ୱିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ମୋର ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଖେ 3, 2 କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲେ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଥିବି ନହେଲେ ନାଇଁ ନଥିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଗଲି। ସେଇ ଯୋଉ ସିଜିଏଲ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଏ ସିଏ ମତେ କୁହେ କଣ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ମୁଁ ଯେତେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ପଢିଲେ ବି ସବୁଗୁଡା ମତେ ମାନେ କମ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ବେସିକ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି
बेसिक जो बुझी सारी से क्रेजी जीके ट्रिक रे गोटे वीडियो पड़ी जे व्हाट माने कंप्यूटर बेसिक सब कंप्यूटर ये टाइप गोटे वीडियो अच्छी जो संपूर्ण देखो एटा सीपीयू एटा मॉनिटर एटा कीबोर्ड संपूर्ण माने मते सब बेसिक रो मते जाक भल लागे कोन जिनिस बेसिक न जाने मते तो उड़िया लागिबो तापर मु कोन कली पाठ धीरे 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 आसिलेट कली हठात से सांग पाखे दिन बसी से सांगर आउ गोटे सांग प्रिपेरेसन करते से पाखु आसला सी आसला कहला एमती कथा मुझे पढ़ुची कंप्यूटर को जानी पारनी सी ये कहला कहला तुम एग्जामपुर गोटे चैनल अच्छी एग्जामपुर ये प्रीति मैम बोली जड़े पढ़ाऊँ सी बढ़िया पढ़ाऊँ सुपर हाँ प्रीति मैम एग्जामपुर बोली गोटे चैनल अच्छे बड़ चैनल सी महाराष्ट्र कि राजस्थान ये टाइप एग्जामपुर चैनल रे प्रीति मैम जे कि हम पाखु पढ़ा स्टार्ट कॉलेज 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 धीरे धीरे सब जिन क्लीयर होगा माने चक्रव्यूह भेद होगा कंप्यूटर में एते निपुण हो गली मु माने बहुत आगु पढ़ेली तापर पढ़े पाखु एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नोट कली एमएस आरसीबी जेते नोट करबा कथा कली से घंटे 1.5 घंटा क्लास करनी बढ़िया पढ़ाती आर्यांतर कंप्यूटर नॉलेज अच्छी आर्यांतर गोटे अच्छी जनरल कंप्यूटर नॉलेज अच्छी गोटे बुक से बुक टाको फॉलो कली से बुक रे पूरा ताकू आउ जहां ताकू पढ़ी तो ये गोटे कथा कही रखी मु प्रत्येक सब्जेक्ट पाखापाखि बहुत गुड़े बही मगई बहुत बही मगई कंप्यूटर आउ बहुत बीके मगई बहुत मगई जो देखु आनी मो पाखे पहुंची देखिए ना ये मो रिलेवेंट नुह सागे सागे साइड कर जोटा कि मत रिलेवेंट मते एग्जामपुर रो प्रीति मैम पाखु पाठ पढ़िबे संपूर्ण बेसिक क्लियर हेबे नोट कर देबे तापरे आसीबो कोन आर्यांतर जो बुकटा अछि से बुकटा आपण पाठ पढ़िबे से बुकटा क्लासिंग एदिटा अधिक एग्जामपुर रो पढ़ि सारला परे ठीक तापर आर्यांतर पढ़ले ठीक हो आगो आर्यांतर पढ़लो सुविधा तापर पढ़िबे प्रति आर्यांतर प्रति चैप्टर परे परे हमरो एमसीक्यू अछि एमसीक्यू को लगेबे पुणी तापाई अलग गोटे मोर कंप्यूटर स्पेशल तापाई गोटे आप टे डाउनलोड करथिली सेही आर्यांतर गोटे टाइप रो किछ कंप्यूटर रे से आर्यांत बुक रे जो क्वेश्चन अछि लास्ट को जो अछि एमसीक्यू गुडा सेरा सब सेठी एमसीक्यू आकार सब लेखाई के आसीबो ठीक उत्तर मार देले ग्रीन हे जिवो भूल उत्तर मार देले से रेड हे जिवो सेटा मु टाइम मैनेजमेंट समय कहबी जे केते बेले केमि तंदा रखुथिली तो एटा गोटे बहुत मते लाभ देला कि मु एई तीनटा सोर्स रु पढी कंप्यूटर रे एते प्रवीण होई गेली जे मु प्रति 20 टा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिया पे आगो करई गेली कर 70 टा एबी ठीक गला धीरे धीरे मते 20 टा क्वेश्चन मते लागेनी कोडा मारी बिनी बोली मते लागे सब मार देबी से जो जिनस गुडा को माने मु सब माइंड भीतर देखे तापर सतु सतु जाई कंप्यूटर पाके देखे मु यूट्यूब रो ता विषय एनिमेशन वीडियो सर्च करे सब जिनस गुडा शिक्षा पे जहा जा करिया दरकार मु सब करे तो कंप्यूटर रे मते सेडी बहुत लाभ मिलला सर मेंस आड़ को जीवा मेंस प्रिपरेशन सर केमती कोन करथले सोर्स गुडा कोन सो फॉलो करथले सेटा पिला को कहि रखंतु जो फिजिक्स सर मेंस रे मुख्यतः हमर मैथमेटिक्स थिला जोड़ा कि हमर बड़ पोर्शन गोटे आसला 50 मार्क रो तापर हमर फिजिक्स थिला 40 मार्क रो आ केमिस्ट्री थिला 40 मार्क रो हमर पेडागोजी आपनकर पेडागोजी आसी गला तो प्रथमे मैथ रु स्टार्ट करबी तो मैथमेटिक्स रे ऑलरेडी जेंति मु कहूची कि म +2 समय रु टिके भलो मोर मैथमेटिक्स ऊपर थिला बहुत परिश्रम करथिली किंतु ए प्रिपरेशन कोन हला जने कृतिदीप्त सर जण छथि जे कि हमर सीआई रु पढांती क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया रु पढांती तो कृतिदीप्त सर सहित मोर टिके भलो मैचिंग हला कोन से जोडा पढेले भलो रे बुझी पारली तो ताका बागु संपूर्ण कोर्स मु कृतिदीप्त सर बागु सारथिली तापर फिजिक्स वाला रे जण अछि अमन सर बोली अमन सर मैथ मारले आसीबे बन्नट मैथ भी मारले आसीबे ताको निजो चैनल तो ताको पाकर मु मैथमेटिक्स सारिथिली कोर्स पूरा भलो रे क्वालिफाई कर साला ता एति के छाडी आहुरी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो जो प्रिपरेशन करथिले जेई हला नले हमरो नीट हला ते मानकर भी बहुत फॉलो करछि आ स्टडी मेटेरियल कहया गले सेमिति किछि विशेष स्टडी मेटेरियल नाही मु बास एते पढि चले स्ट्रिक्टली नोट करि चले हमर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस तो सेतिक रे बेसिक थरे क्लियर सरला परे तापरे चले मॉक टेस्ट पुणी से 8 टू बसबे टेक्स्ट बुक टीआई हमर से कॉम्पिटिटिव ओडिसा रा हमर थिला सेते बेले भी किति प्रकार निते भी देथिले मॉक टेस्ट एथुर भी प्रिपरेशन करछि एमिति बहुत मॉक टेस्ट मु देछि से मॉक टेस्ट लागुछि मोर
ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ସେଇ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ମୋ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମତେ ମୋର କମିଦେଲା। ତ ତାପରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲି ତାକୁ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରିପାରେସନ କରେ ଯୋଉଠି ମୋର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ନହେଲା ମୁଁ ସିଧା ଆସିବି ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିକି ତାକୁ ରିଭିଜନ କରିକି ପୁଣି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବି। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସେମିତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଅଲରେଡି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଜିକ୍ସ ଦିଟାଙ୍କ ଡେଡିକେଟେଡ ଟୁ ଅଲଗ ସାର୍ ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ଅଲଗ ସାର୍ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢିଛି ସେ ହ୍ୱାଇଟ ହଁ ଓଲ୍ଡ ଭିଡିଓ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଭିଡିଓ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଏତେ ବଡ ଆକାରର ଭଲ ସାରଙ୍କର ହେଇନଥିଲା ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡିଓ ସବୁ ଫଲୋ କଲି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସାରିଲି। ତାପରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସେଠୁ ନୋଟ୍ କରିବା କଥା ମୁଁ ନୋଟ୍ କଲି। ସେ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା କଲି ସବୁରି ମୂଳ ସେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ରହିଲା। ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ। ପିସିଏମ ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ମୁଁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରି କେମିତି କମ ପଢିକି କେମିତି ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଆକାରରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଟା ପାଇଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ପିସିଏମ ଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ନୂଆ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ମେଟ୍ରିକ 90%, 92%, 90 ସେଇ ପିଲା ହେଲେ ପାଇପାରିବେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ। ନାଇଁ ତ ପିସିଏମ ରେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଦରକାର। ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯାକ ଆଉ ମୋର ମାର୍କ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଲି ଆଉ 39ଟା ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋଟିଭେସନ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ପଶିଥିଲେ କାହାର ଚାକିରି ହେଇନି ବହୁତ କମ ପିଲା ଚାକିରି। ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ କରିଥିଲ ଆଉ 39ଟା ଛାଡିଥିଲ ଫିଜିକ୍ସ ରେ। ଫିଜିକ୍ସ ସିଲାବସ ଟା ମୁଁ ବହୁତ ଏମିତିରେ ଫିଜିକ୍ସ ସିଲାବସ ରେ କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସବୁ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲି। ଫିଜିକ୍ସ କୁ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ କଲା ପରେ ଫିଜିକ୍ସ କୁ ଭଲରେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ କଲି ଯେ ଫିଜିକ୍ସ ପଛରେ ଲାଗିବିନି। ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଯୋଉ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ କୁ ଆଣି 15-20 ଥର ରିଭିଜନ କରିଛି କେବଳ ଫିଜିକ୍ସ କୁ ଧରି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ପୋର୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମୁଲା ବେସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିବି। ତ ଯାଇଥିଲି ଭୁଲ ଭାଲ ଜମା କରିବିନି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଜମା ପକେଇ ଦେବିନି ଯେତିକି ଆସିଛି ସେତିକି କରିବି ଚାକିରି ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ହଉ ପୁରା ଯେତିକି ଆସିଛି ସେତିକି କରିବି। ତ ୟା ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲା। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ମୁଁ 2022 ପରୀକ୍ଷା 22 CHT ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଗଲି। ତ ଯୋଉ 3 ଦିନ ହେଲା ସେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ବହୁତ ଭିଉ ବହୁତ ସମୟ ମାନେ ତାକୁ ୱାଚ୍ କରିଛି ଦେଖିଲି ମତେ ଟୋନ ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। 22 ମସିହା ପରଠୁ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପେଡାଗୋଜିରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ହିଁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଭିଡିଓ ନାହିଁ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଥିବି ସେ ଚାକିରି ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କାମ ଦେଇନଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢାଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଚାକିରି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆମର ଏଥିରେ ଜୀବନରେ ଏବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୋର ଚାକିରି ସରିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି କଲି ସବୁବେଳେ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଏମିତି କିଛି ସୋର୍ସ ଥିଲା କି ମାନେ ବୁକ୍ କିଛି କି ମେଟେରିଆଲ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଫଲୋ କରୁଥିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବହି +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବହିରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଅଛି ଆଉ କେତେଟା ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଆମର ବାହାରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏନସିଇଆରଟି ବହୁତ ବୁକ୍ ଫଲୋ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏନସିଇଆରଟି ବୁକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଫଲୋ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖି ସାରିବେ ଭିଡିଓ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବହି ପଢିଲେ ଅସୁବିଧା। ଆଗ କନସେପ୍ଟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହେବେ କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବେ ତା ପାଖରୁ ପାଠ ପଢିବେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଯିବେ ବହିକି ପଢିବେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ମକ୍ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ବାକି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ କମିଟା ଦେଖେଇବ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ମକ୍ ଦେବେ ଏଇ ଏଲଟିଆର ରେ ବି ପିଲା ଆସିକି ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଲଟିଆର ରେ ପିଲା ପଢିଲେ ସବୁ କଲେ କୋର୍ସ ସାରିଲେ କିନ୍ତୁ ମକ୍ ଦେଲେନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ ଆସିଲା ପରେ ରିଗ୍ରେଟ କଲେ କି ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଲୁନୁ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ମକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ସିଓର ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମକୁ ମକ୍ କହିଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ପଢିକି ଟପର ପିଲା ଗୁଡା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଥର ପାଇଯିବୁ। ଯାହା ହଉ ପିଲା ଆଜି ପାଖାପାଖି ଆଜି ପଡକାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ କି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଦବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେ ପଢିଲେ ଯେତେ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ ଯେତେ ରିଭିଜନ କଲେ ବି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେ ନା ଦବ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ। ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟରୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଶିଖି ରଖ କି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ବି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ ଯେତିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଭରେଜକୁ ଦଉଛ। ଆମେ ସବୁ ସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ଜାଣିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାର୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ କେମିତି ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଟାଇମ କେମିତି ଥିଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା କେମିତି ଶୋଇବା କରିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ?
କେମିତି କାଲି କ'ଣ ହଁ ପଢ଼ିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ କି ରିଭିଜନଟା କେମିତି କରୁଥିଲେ ସେଟା ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହି ରଖିବେ। ହଁ ସତ କଥା କହିଲେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମୋର ଏମିତି ଯେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲା ଥିବ ମୁଁ ପଢିବି, ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଆଉ ବନ୍ଦ, ପୁଣି ଆଖି ଖୋଲା ହେଲା ପଢିବି। ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରଖିଥିଲି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଯେ ମୁଁ 4ଟାରୁ ପାଖାପାଖି 4:30ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ନିଜେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବି। ଆମର ସେଇଠି ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଏ, ବସେ ହସେ, ଯିଏକି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ବୋଧେ ତାର ପଢୁନି କି ମାନେ ମତେ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ସେ ପଢୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ସେଠି ଯଦି ମାନେ ବିତାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ 14 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢୁଛି। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଦେयर ଇଜ ନୋ ସର୍ଟକଟ ଟୁ ସକ୍ସେସ। ଆମକୁ ସକ୍ସେସ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିହାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିନା ସକ୍ସେସ ରେ ଯୋଉମାନେ ସକ୍ସେସ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡିପ୍ରେସନ, ଆଂଜାଇଟି, ପ୍ରେସରରେ ଶିକାର ହେବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭାବି ତ ଦେବେ ବହୁତ, ମନ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ଦେହ ଆଗକୁ ଗଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ PCM ରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଥମେଟିକ୍ସ କୁ କେବେ ଶୋଇକିରି ପାଠ ପଢିବେନି, ମାଥମେଟିକ୍ସ କୁ କେବେ ମାନେ ଏମିତି ହେଳାଳିଆ କରି ପାଠ ପଢିବେନି। ମାଥମେଟିକ୍ସ କଷିବା ଜିନିଷ କଲେ ହିଁ ହବ, ମାଥମେଟିକ୍ସ କରିବା ଜିନିଷ। ଆମର କାହିଁକି ପିଲା ଆଜି କାହିଁକି ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗାଇଡାନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରୁନୁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବା ଜିନିଷ ତମେ ଏଟାକୁ ଦେଖୁଛ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା କରିବା ଜିନିଷ, ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଟାକୁ ତମେ ଦେଖୁଛ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରହିବ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟାକୁ ମୋର ଲାଇଫରେ ମତେ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଯିଏ ବି ଜାଣିଥିବ, ଯଦି କିଛି ବି ଜାଣିନି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। 7 ଦିନ ପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଜନବୀ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେଇଯିବ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଜାଣିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ, ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ମାଷ୍ଟର ନ ହେଇପାର କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ଏକ୍ସାମକୁ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବ। ଫିଜିକ୍ସରେ ମୁଁ ହୁଏତ ଭଲ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆନ୍ସର କରିଦେଇ ପାରିବି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅପସନକୁ ଆନ୍ସର ପଳେଇବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲ, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ସାର୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେୟାର କଲେ ପୁରା ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ପୁରା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବେ ଅନେକ ଲୁଚେଇବେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କହିବା ପାଇଁ। ଭୋକ ଆଉ କଷ୍ଟର କାହାଣୀ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ କି ପଢ଼ିବାର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ସାର୍ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ପଢ଼ିପାରେ, ସାର୍ ଗଛ ମୂଳ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ବି ସାର୍ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେ। ଆମେ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଟର୍ନ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟିଫେସେଟେଡ଼, କି ବହୁତ ଯେକୌଣସି ସାଇଟ୍ରୁ ବି ମୋର ଶିକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ କି ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ବହି ଧରି ପଢ଼ୁଥିବେ କି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ପଢ଼ିଲା, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ନା ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ଆଣିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା କି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସଜେସନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଭଳିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋକ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ ଆକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ସାର୍ ସେଭଳି ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଆମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛୁ, ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଣ କରିଛୁ। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ରହିବ ଲାଇଫ୍ର, କି କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ସେମାନେ କରିବେ, ଯେମିତିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଭଳିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଇକୋନୋମିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଗାଇଡାନ୍ସ ବି ନଥିଲେ, ଏଲୋନ୍ ଗୋଟେ ୱାରିୟର ହେଇକି ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି କେମିତି ଜିତିପାରିବେ, ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ହଁ, ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମିଜରେବଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେତିକି ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ର ଉପରଟା, ଆଉ ଭିତରକୁ ବହୁତ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏ ପଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହୁନି। ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ହାତ ଗୋଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରେନ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଭଲ ଗୋଟେ ଆମର ଲବି ତିଆରି କରିକି ଆମେ ତାପରେ ପାଠ ପଢିପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିସାଇଡ୍ ହେବ ଆପଣ ଆଗରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଉଠିକି ଯିବେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ହାର୍ଡୱାର୍କର କିଛି ସଫିସିଏସନ ନାହିଁ, ହାର୍ଡୱାର୍କ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମତରେ କ୍ଲିପ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଇଗଲା। ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ପଢିବେ, କିଛି ପିଲା ଫିଜିକ୍ସ ପଢି ସାରିଲା ବେଳକୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଲା ବେଳକୁ ଫିଜିକ୍ସ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରିଭିଜନ ସେଟା ରହୁନି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଥରେ ପଢିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ
ମନେକର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣ କହିଲା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦବ, ତ ଆପଣ ତା ନାଁଟା ସିଏ କହିଲା ମୋ ନାଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ କହିବ ଆଲେକ୍ସ ଗୋଟେ କଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ କହିବ, ଆପଣ ନାଁଟା କେବେ ଭୁଲିଯିବେ? କେବେ ଭୁଲିବେନି। ମୋ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି 500 ଟଙ୍କିଆ ଗଣିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଫୋକସଟା ଥାଏ, ସେଇ ଫୋକସଟା ଯୋଉଦିନ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆପେ ଆପେ ପାଠ ପଢା ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ପେଟରେ ଭୋକ ଥିଲେ ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଗା କହିଲେ, ପେଟରେ ଯଦି ଭୋକ ଥିବ ଆପଣ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିବେନି, ଯୋଉଠି ଦେବେ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ। ତ ସେଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ଭୋକଟାକୁ ଜେନେରେଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହା ଭିତରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଭୋକ ଜେନେରେଟ କରନ୍ତୁ। ଭୋକ ଜେନେରେଟ କରିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ, ନିଜକୁ ଜଣା ପଡିବ ନିଜେ କେତେ ପାଣିରେ ଅଛ। ତା ଏଇଠୁ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ କମି ଆସିବ, ଯେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଜି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଜାଣିନି, ତ ସେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପିଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କଲେଣି। ମୁଁ ମୋରି ଗାଇଡାନ୍ସରେ ମୁଁ କହୁଛି 10-12 ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କଲେଣି, ଯେକୌଣସି RI ହଉ, ଅମିନ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଯିଏ କମ୍ପିଟିଟିଭ, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏକ୍ସପିଓକୁ ଆଗରୁ ରହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ ଅଧିକ, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ସେମିତି କହିବ ତା ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖାଯାଉନି, କମ୍ପିଟିସନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖାହେଲେ କମ୍ପିଟିସନ ଜମା ଦେଖାଯାଉନି। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ମୋର ସିଚୁଏସନ ଲାଷ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇ ପାଇବି, ହୁଏତ ନ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଇବି କନଫିଡେନ୍ସ। ତ ପ୍ରଥମେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖ, ପ୍ରିପାରେସନ କର, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ। କିଛି ଜାଣିନ ତ, +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଦେଲ, କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି, B.Ed କରିଦେଲ, କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି, ଏବେ ବି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି କୌଣସି ଗୋଟେ କହୁଛି, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଭଲ ଭଲ ଟିଚର ମତେ ଲାଗନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରୁ ପାଠ ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଣିକି ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ନିଜ ଇନସାଇଟରେ ପଢେ। ଆଉ ଆପଣ କହନ୍ତି କି ଇଣ୍ଟ୍ରିନସିକ ମୋଟିଭେସନ, ଯଦି ଭିତରୁ ମୋଟିଭେସନ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେହି କିଛି ମୋଟିଭେସନଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନି, କେହି ନେଇକି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ପାରିବେନି କି କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେନି। ଉତ୍ସାହ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋଟିଭେସନ ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରିନସିକ ମୋଟିଭେସନ ଆସିବ। ଆଉ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ କର, ସୋର୍ସ ଆପେ ଆପେ ପତା ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ 2023 RHT ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଆଉ ସେ ମାନେ ଲେବୁଲ ଆଉ ନାହିଁ, ଲେବୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲାଣି। ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲେବୁଲ ବଢିଲାଣି, ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆପଣ, ମୁଁ ମନେକର ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ହାତୀ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଳି ଘୋଡା ବାରୁଦ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସେଇ ସୋର୍ସ ମୁଁ କହିବେ, ଦେଖି ଆଜି ହୁଏ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ସମସାମୟିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ହବ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ମାନେ ସକ୍ସେସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଯୋଉ କଥାଗୁଡ଼ା କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିବେଶ ବଦଳିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ବଦଳିଛି। କାରଣ ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ରେଗୁଲାର ହେଲା ପରେ, ସାଲାରୀ ଭଲ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ଦୁଇରେ ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲ, ବହୁତ ସାରା ମାନେ କୋଚିଂ, ବହୁତ ସାରା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ବହୁତ ସାରା ସୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଯେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ସେତେ ଭଲ ହେବ। କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଆମର ଡରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡାର ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ, ତମମାନେ ଏବେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରିକି ବି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ପାରିବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କମ୍ପିଟିସନ ଆମର ଏଇ ଅର୍ଥରେ କମ୍ପିଟିସନ କିଛି ବଢୁନି, ଧୀରେ 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 ନଲେଜଟାକୁ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ପଚାରୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେ ଯୋଉ ଖୋଳଟା କଣ, ଆପଣ ବୁଝିଲେ CPU ଚାକିରି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାର CPU ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ମଦର ବୋର୍ଡ, ତା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଭିତରୁ, ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ବେସ୍ ପଡୁଛି, ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନ ଶିଖିକି ନ ଚଲାଉଥିବ, MS ୱାର୍ଡ PowerPoint ଅଫିସରେ ନ କରୁଥିବ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସମସାମୟିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମନ, ସେତେବେଳେ ବି ମଣିଷ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଣ୍ଡାକୁ ଟେକିକିରି ବୁଲଉଥିଲେ, ଏବେ ବି ବନ୍ଧୁକରେ କହିଲେ ପୁଣି ସେଞ୍ଜିବା ପଡେ। ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ ନିହାତି ଦରକାର, ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ରହିବା ଦରକାର, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ, ନିଜ ଲେବୁଲ ଜାଣ, ଲେବୁଲକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କର। ଯୋଉଦିନ ତମେ ସେ କଟକକୁ ଦେଇ ପଡିବ, ଆପେ ଆପେ ତମେ ଜାଣିଦବ ଯେ ପ୍ରିପାରେସନ କହିଦବ ଚାକିରି ପାଇବ କି ନ ପାଇବ। ତ ଏତିକି ମୋର ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କେବେ ନିରାଶ ହବା କଥା ନୁହଁ। ନିରାଶ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନିରାଶ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ 6 ଥର ଆମେ ପାଠ ଛାଡିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ +3ରେ ଆମର ଡିସିସନ ହେଇଛି। ବହୁତ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ଇଭିନ୍ 500 ଟଙ୍କା ବି ଆମ ଘରେ ବି ନଥିବ ମତେ ଦବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ 8 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରିକି ମୋ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ସେଠି ମିଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଯୋଉଟା କି ସବୁଆଡକୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଠ ପଢିବି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପର ଖାଲି ଉପରଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପଟା କହିଲି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବସିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କହିହବନି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମୋର କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲୋଜଲି ମିଶନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟୁସନ ଛାଡିଦେଲି, ମତେ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବା ଲୋକ ବି ଅଲଗା। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁରି ମୂଳରେ ମୁଁ ହାର୍ଡୱାର୍କ କଲି ବୋଲି, ଜେନୁଇନଲି ପରିଶ୍ରମ କରେ ବୋଲି
ଅନେଷ୍ଟ ପିଲା ବୋଲିକି ମତେ ବହୁତ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। +3 ରେ ବି ମୋର ସେମିଷ୍ଟର ଫିସ୍ ଟାକୁ ଡକ୍ଟର ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କଣ କହିବି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଡକାଷ୍ଟ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ମାନେ ଏତିକି କହିବି, ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଛି, ମୋ ମତରେ ମୋର କି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ମୋ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଯୋଉମାନେ କହିବେ ଘର ବି ନଥିଲା, ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ସତ ଏଇଟା। ଘର ବି ନଥିଲା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୁକ୍ ରଖିବେ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ଆମ ଘର ବର୍ଷା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇନି କି ଆମେ ଚାକିରି ପାଇବା ଆଉ ସେ ଘର ବନେଇବା। ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି କି ଘରଟା ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପାଇଁ ଅଧା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ହିଁ ସେ ଘରଟା ବନିବା। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଜାଣିକି ଆମ ପାଇଁ ଘର ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତୁମେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଚାକିରି କରିବେ, ନିଜ ଅର୍ଥରେ ଘର ବନେଇବେ, ସେଇଟା ସେ ସବୁବେଳେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହୁଥିବେ କି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କଲି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଟା ମୁଁ କରିଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ଆମେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସୋର୍ସ କି ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଜଣେ କାହା ପାଖରୁ ଜଣେ ଶୁଣିକି ଜାଣିକି, ମାନେ ସେ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳେ ବଳେ ଆସେ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିବ। ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଜଣଙ୍କର ସତ୍ ଚେଷ୍ଟା ଥିବ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ। ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମନକୁ ମନ ବାଟ ଫିଟିବ। ମୋ କଥାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପେ ଆପେ ବାଟ ଫିଟିବ। ବାଟ ଫିଟିବା ଲୋକ ଉପର ବାଲା। ଆପଣ ଖାଲି ଭରସା କରିକି କର୍ମ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡିଯାଏ। ରାତି ରାତି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଯାଇଛି। ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ। ଭଗବାନ ମତେ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ସେ କାଲି ପାଇଁ ବି ଖାଇବାକୁ ରଖିବ। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ବାଟ ଆପେ ବାହାରିବ, ସୋର୍ସ ଆପେ ବାହାରିବ, ବେଟର ସୋର୍ସ ମିଳିବ। ଆପଣ ସୁନା ଖୋଜିଛି ତ ଡାଇମଣ୍ଡ ପାଇବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜୋସ୍ ଟା ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପୁରା। ଏଇ ଜୋସ୍ ଟା ରହିବା ଦରକାର, ଜୁନୁନ ରହିବା ଦରକାର, ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ନାଇଁ ମୁଁ ପଢିବି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇବି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧରିକି କେବେ କେହି ମାନେ ଖାଲି ଜଣେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେ ହବନି, ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାନେ ବହୁତ ନିଜକୁ, ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଭଲ ଖେଳାଳି ହବା, ତାହେଲେ ଆମ ପଡିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏତିକି କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପଡକାଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଦେଲି ବହୁତ ଇମୋସନାଲି। କିଛି ବି, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଜାଣିବାର ଅଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆଜି ଶିଖିଥିବେ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିବେ କି ଭୋକ, ଆଉ ଆମେ କହୁଛେ କି କେଉଁଟା ଭୋକ ହେବା ଦରକାର, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, କି ପାଠପଢ଼ାଟା ଆମର ଭୋକ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଥର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ବି କି ତୁମେମାନେ ଦେଖ, ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ଆସ, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖ। ତୁମମାନେ ଯେଉଁଠି ଘରେ ବସି ପଢ଼ିପାରୁଛ, ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଲାଗିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଘର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରୁଛି, ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି କରିଛି କି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲ କି ସାର୍ କେଉଁଠି ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେମିତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବାଟ ସାର୍ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ତୁମେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ସାର୍ଙ୍କର ଆଜି ଜବ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଚାରିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି ଚାଲିଛି, ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ସାର୍ 100% ସାର୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଜବ୍ ଲାଇଫ୍କୁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର ଏହି ପଡ଼କାଷ୍ଟରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆମେ ପରେ କେବେ ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ଆଜିର ଏହି ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସାର୍ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ଏଇଟା କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କେତେ। 2012 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ 10th ପଢିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହେଇନଥିଲା, ଲାଇନ ଆସିନଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ, ଡିବି ରେ ପାଠ ପଢିଛି। ଡିବି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲା ବୋଧେ ଶୁଣୁନଥିବେ। ଯୋଉ ଟାଇମରେ କି ସମସ୍ତ ଆମ ଗାଁ ମଦ ବୋତଲ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ମାନେ ଅଠା ସେଥିରେ ବି ମାନେ ତାକୁ ଫୁଟେଇକି ସେଥିରେ ବଳିତା ଦେଇକି ତା ଦେହରେ କିରୋସିନ ପୁରେଇକି ଯେଉଁ ଡିବି କିଣା ବାଲା ଆସୁଥିଲା ଆଉ ତିଆରି ବାଲା ବି ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ଡିବି କରିକି ପଢ଼ିବା, ସେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ବି କରିଛି।
तो वास्तव में निश्चित भाव में समय पिला माने जो माने पैसा को नहीं कंप्लेन करती, जो माने टाइम को नहीं कंप्लेन करती, जो माने मु भावुची मैनेजमेंट रिसोर्सेस को नहीं कंप्लेन करती, सार गोटे वीडियो निश्चित भाव में समस्त को सब प्रकार प्रश्न उत्तर मिल जाए। सार को शिक्षाशास्त्र तरफ अनेक अनेक धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आसिले आज ये पॉडकास्ट को। मोर गोटे उद्देश्य है पॉडकास्ट कि ओडिशार अगणित पिला जो माने स्ट्रगल करूछंती, प्रिपरेशन करूछंती, से माने अनुभूति गुडी को सुनंतु आउ केबे जीवन में हारंतु नाही। जीवन होची गोटे युद्ध, आउ से युद्ध जीतंतु। जेमती आपण जीतिचंती से माने होय तो खंडार व्यवहार न करि पारंती, वर्तमान समय क्षेपणास्त्र हो, बंदूक हो, जहाँ व्यवहार करंतु, किंतु व्यवहार करके जीतंतु। आउ आपण भी गोटे माध्यम तार बनंतु। निश्चित भाव में मो पिला माने सक्सेस हेबे। आपण शेष में अनेक अनेक धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।